ओम भूर्भुवः स्वः विष्णुसेनमावाहयामि प्रणमां स्वागतां प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध सामुख्यमुद्रां व्रतविषये न्यासं कुर्यात् ओम ह्रां ज्ञानाय हृदयाय नमः ओम ह्रीं बलाय सरसे स्वाहा ओम ह्रूं वीर्याय शिखाय षड् ओम ह्रीं ऐश्वर्याय कवचाय ओम ह्रौ तेजसे नेत्राभ्यां षड् ओम ह्रः शक्ते हस्त्राय वड विश्वक्सेन मुद्रां ददर्शां सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पाठ्यं समर्पयामि ओम त्रिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपालाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आदमनीयं समर्पयामि ओम आपः पुनन्त पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मां पुनन्त ब्रह्मणस्पद ब्रह्मा पूता पुनातु मां ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः उपचारिकस्नानम् ओम आपोहस्तामदो भवस्तामपोर्जेदनादनां महेरणादिलक्षुते यो पश्चिमतमोदहस्तस्य भारेरे अनहं उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामपो यस्य क्षणादिलिम्बलम् आपोषमयदादनः उपचारिकस्नानानन्तरं सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्ध आदमनीयं समर्पयामि ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः उपवीतं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरे कुन्दर्भूतानां त्वामिहो वक्वहेश्रियं गन्धान् धारयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः पुष्पैः पूजयामि ओम तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनम् अनपुष्पैः पूजयामि अंदर కూడా మనసులో విశ్వక్సేనాయ నమః అనుకుంటూ ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం సూత్రవత్యా సమేతాయ నమః ఓం శేనేశాయ నమః ఓం సర్వబాలకాయ నమః ఓం శోభనాంగాయ నమః ఓం మణికుండలధరాయ నమః ఓం తప్తకాంచనభూషణాయ నమః ఓం కరివక్త్రాయ నమః ओम हरिप्रियाय नमः ओम सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः ओम सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि
ग्रीष्मो हेमन्तैः मन्त्रेण ध्यानपीठं परिकल्प्य ग्रीष्मो हेमन्त उतनो वसन्तः शरद्वर्षा सुवितन्नो अस्तु तेषां दानान् शतशानदानान् निवाद केषामभयस्याम शन्नो देवी निवेशनभद्रपद्मं लिखित्वा शन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तवेदये शय्योरविष्टबन्धुवः धन्वनादादिमन्त्रेण भागभ्यां धर्मान् स्थीर्यां धन्वनाथिञ्जयेम धन्वनातीव्रा समदोषयेम तनुशत्रोरवकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रतिशोषयेम आकलिशैलिरुद्रवेस्तिं सरकं अलक्षणं कलशं निक्षिप्य ज्वल ॐ विष्णुबन्धुनः आपोवादिति अभिमन्त्र्याम् ॐ आपोवादं सर्वं विश्वाभूतान्यावप्राणावापो पशवापोन्नतमापः सम्राणापो विराडापः स्वराडापः स्यन्दापुष्यापो ज्योतिपुष्यापो निलोपुष्यापः सत्यमापः सर्वादेवता आपो भूर्भवः सुवराप ॐ देवस्तत्तेति मन्त्रेण उपग्रं कूर्च्छं निक्षिप्याम् देवस्तत्त्वा सवितप्रसवे अश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मादरे नमो यज्ञेश ऋतूतपल्लवानि निक्षिप्यां नमो यज्ञेशो देवयन्तो अर्चन्यावानमो विप्रदति विशद्यै येषां ब्रह्माण्यसामानि विप्राविष्टप्रियन्ति मनिनो न शाखाः याफलनीर्यादिनारिकेलं निक्षिप्यां याफलनीर्यामला पुष्पायास्तपुष्टे बृहस्पतिप्रसूदास्तानो गुञ्जन्तकुम्भसा तस्मिन् ॐ परमावस्थिता अनुग्रहः मन्त्रशरीरं नमो नमः ॐ ब्रह्म सहस्रारहुं फट् भगवान् सुदर्शन आगच्छ 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 स्वाहा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः प्रणमां स्वागतां प्रतिमां अभिमुखीकरणमुद्रां दर्शा षडन्यासं कृत्वा ॐ वज्राय स्वाहा हृदयाय नमः ॐ विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा ॐ सुचक्राय स्वाहा शिखाय षट् ॐ सूर्यचक्राय स्वाहा कवचाय ॐ ज्वालाचक्राय स्वाहा नेत्राभ्यां षट् ॐ सुदर्शनचक्राय स्वाहा अस्त्राय फलो षडन्यासं कृत्वा पद्मां शङ्खां चक्रां गदां वनमालमुद्रां प्रदर्शा कलशोपरिचक्रमुद्रां प्रदर्शा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः पाद्यं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः आगमनीयं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः स्नानं समर्पयामि ॐ दक्षिण्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञवलये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगालवेधनं छन्दोस्तद्विवले छन्ददुष्करे ॐ शान्तिः सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः वस्त्रं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषणीं ईश्वरे कुन्दनवभूतानां द्वामिहो वक्वहेश्वयं गन्धान्दारयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः पुष्पैः समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని సుదర్శనాయ నమః అనుకుంటూ ఉండాలి ఓం చక్రాయ నమః ఓం విచక్రాయ నమః ఓం సుచక్రాయ నమః ఓం సూర్యచక్రాయ నమః ఓం జ్వాలాచక్రాయ నమః ఓం సుదర్శనచక్రాయ నమః నానావిధపరిమళపత్రపుష్ప అక్షరాన్ సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి
स्वस्ति अक्षरार्पान्तु ओम पुष्पाणि पुष्पाणि भान्तु सौमनस्यमस्तु ओम दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणाः पान्तु ऐश्वर्यमस्तु ओम दर्भाः स्वस्ति दर्भाः पान्तु पवित्रमस्तु ओम स्वामिनः मनस्समाधीयतां समाहितमनस्तस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः भवद्भिः रणुज्ञातं पुण्यां वादयिष्ये वाच्चराम् ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवत्येजसा भगवतः कर्मणा भगवत्कर्म करिष्यामि ओम भगवानेव स्वनीयस्वरूपस्थितिप्रवृत्ते तदेशके करणे अनेनात्मः स्वाब्दस्वभक्तुभावेन स्वकीयकल्याणमस्तु कल्याणमहोत्सवाराधनकर्मणः अखिलपरजनिवरिच्छिद्रितां स्वात्मानं स्वयमेव प्रेतुं कारयितुं उपक्रमणे ओम भगवान् पवित्रम् ओम वासुदेव पवित्रम् ओम दत्तादो पवित्रम् ओम दत्तादोरकं पवित्रम् इति पवित्रवन्ताम् अनुसन्तये ओम तत्सत्पुण्याः ब्रुवन्तो पुण्याहमस्तु ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितरवरेण्यं भर्गो देवस्य देवः धियो यो न प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम एकपदे द्विपदे त्रिपदे चतुष्पद्या वदसवत्यसे नमस्ते प्रियाय दर्शिनाय वराय वरोरगसे सावधो मात्रावधो ये सत्परा प्रवृत्तिः ये सत्परब्रह्मः ये सत्परमात्मः ओम चतुर्विध सर्वेज्ञ सर्वेश्वर सर्वदर्शी समृद्धिष्टा स्वात्मा समाराधयन् अन्नूनानिरनन्दः वीतदुर्गमय क्रोधः निर्दोषः निरपतिष्ठो दीर्घायुष्मान् भगवान् वासुदेवः करोति ओम शिवं वाणीयमस्तु शिवं वाणीयं वासुदेवः वासुदेवः करोति अक्षरं अक्षरं जास्तु अक्षरं आरोग्यं कुशलं भगवान् वासुदेवः करोति सुमनसः सौमनस्यमस्तु सौमनस्यं भगवान् वासुदेवः करोति ओम भगवान् वासुदेवो वर्धताम् ओम भगवान् संकर्षणो वर्धताम् ओम भगवान् प्रद्युम्नो वर्धताम् ओम भगवान् अनिरुद्धो वर्धताम् ओम भगवान् पुरुषो वर्धताम् ओम भगवान् सत्यो वर्धताम् ओम भगवान् अच्युतो वर्धताम् ओम भगवान् अनन्तो वर्धताम् ओम भगवान् वासुदेव प्रीयताम् ओम भगवान् संकर्षण प्रीयताम् ओम भगवान् प्रद्युम्न प्रीयताम् ओम भगवान् अनिरुद्ध प्रीयताम् ओम भगवान् पुरुष प्रीयताम् ओम भगवान् सत्य प्रीयताम् ओम भगवान् अच्युत प्रीयताम्
వం భగవానందప్రియతాం వం భగవాన్ వాసుదేవ శాంతిరస్తు వం భగవాన్ సంకర్షణ శాంతిరస్తు వం భగవాన్ ప్రద్యుమ్న శాంతిరస్తు వం భగవాన్ అనిరుద్ధ శాంతిరస్తు వం భగవాన్ పురుష శాంతిరస్తు వం భగవాన్ సత్య శాంతిరస్తు వం భగవాన్ అచ్యుత శాంతిరస్తు వం భగవానంద శాంతిరస్తు ఇత్యుక్త శుద్ధమంత్రాన్ వాదయేత్ శుద్ధయేస్తు పరో దేవో వాసుదేవాస్తు శుద్ధయే సంకర్షణ శుద్ధయే చాస్తు ప్రద్యుమ్నశ్చాస్తు శుద్ధయే అనిరుద్ధ కేశవస్య శ్రీమన్నారాయణస్తరాం మాధవా శుద్ధయే చాస్తు గోవింద శుద్ధగీతన శుద్ధయే విష్ణురస్వాద్య శుద్ధయే మధుసూదన త్రివిక్రమో వామనశ్చ శ్రీధరశ్చాస్తు శుద్ధయే ఋషికేశ పద్మనాభ శుద్ధయేస్తు జగత్పదే దామోదర శుద్ధయేస్తు పద్మనాభోస్తు శుద్ధయే ఇదం మే కామయం ప్రోక్తం పుణ్యాహం దీక్షితోత్తమే వాచయత్వా తదద్భేస్తాత్మానం గురు ప్రోక్షయేత్పరాం కళ్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణః పుణ్యాః బ్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణమస్తు పుణ్యాహం కర్మణమస్తు పుణ్యాహం కర్మణమస్తు యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్ధత్కుర్వీతోపవ్యుషం యదా వై సూర్య ఉదేతి అదనక్షత్రం నయతే యావత్తత్ర సూర్యో గచ్ఛేదు యత్ర జగన్యం పశ్యేదు తావత్ కుర్వీయత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే కళ్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణః స్వస్తి భ్రువంతో కర్మణే స్వస్తి స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తాక్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు కళ్యాణ మహోత్సవారాధన కర్మణః వృద్ధిభ్రువంతో కర్మవృద్ధ్యతాం వృద్ధ్యాస్మహవ్యై మనసోమసత్య మిత్రం దేవం మిత్రదేయన్నో అస్తు అనురాధాన్నవిషావర్తజింత శతం దీవేమ శరదస్య వీరాః ఓం భూః ఓం భవః ఓం సవః ఓం దక్షిణ్యో రావృణీమహే గాతుం యజ్ఞపరయే దైవే స్వస్తిరస్తురః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిగాదివేశకం షన్నో అస్తద్విపదే చంద్రుష్పదే ఓం శాంతిః సహనా భవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతిః సాధకహస్తాత్ దర్భాన్ గృహీత్వా తాన్ పరికోపరి విన్యస్య సాక్షాత్ అద్యపాత్రం కనకవామపార్శ్వే విన్యస్య కనకజలం పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు ఈశాన్యాం బహిర్దేశే అరిష్టనిరసనమస్తు ఆగ్నేయాం యత్పాపం ప్రతిహతమస్తు సర్వసంపదమస్తు సర్వశోభనమస్తు అధ అర్ఘజలం కనకోరవి दक्षिणां दिशि संकर्षणं मार्जयेतां प्रदेशां दिशि प्रद्युम्नं मार्जयेतां उदेशां दिशि अनिरुद्धो मार्जयेतां ऊर्ध्वायां दिशि गदाधरो महापुरुषो मार्जयेतां एतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामेभ्यः वासुदेव पुण्यावदन मन्त्रजवलक्षणां निरमास्य मनसोत्साह अपरिमितैरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रदते नमः ओम सहस्रारहं फट देवलो सुदर्शन भगवान की ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద మహాజ్వాలాదేవ
सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात् 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 ओम श्रीं श्रीं नमः नित्यनिर्दोष नित्सेम कल्याण गुणशालिनी भगवद्वासुदेवस्य भवत्या सोच्चयाम्ययम् सूत्रेषु प्रार्थयामि त्वां सन्निधत्तं जगत्कृते ओम श्रां भुजगाय नमः ओम श्रीं सरसे स्वाहा ओम श्रूं शिखाय नमः ओम श्रीं अवदाय ओम श्रौः नेत्राभ्यावसर ओम स्रः अस्त्राजवदो इदशरण्यासं कृत्वा पद्ममुद्रां प्रदर्श श्रीसूक्तं जपे हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमुनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्त्वं पुरुषाणहम् अष्टपूर्वां रथमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वहे श्रीमादेवीदुषरां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्दां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपक्वहे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्ततां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तवसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य बलानि तवसानुदन्तु राजान्तराजास्तवाक्या लक्ष्मी उभैर्वां देवसहकीर्तिवश्यमनिना सह प्रातुर्भूतोऽस्मिनास्तिस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुक्तिपासां बलादेस्तां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्त्यं च सर्वादिं नुदमे गृहान् यन्दद्वारां दुरादेशां नित्यपुष्टां गरीषिणीं ईश्वरी कुन्दरवभूतानां त्वामिहोपक्वहे श्रियं श्रीमेव जतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसक्ता मम कोटिं वादः सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्यामहि श्रीयतां यदां गर्दमेन प्रजाभूता महिषम्भव गर्दनां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपश्रियन्तु निघ्नानि चक्रीतमसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं वस्त्यं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां यत्करणीं यस्मिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमुनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गाहो नास्योस्तां विन्देयं पुरुषाणहम् यश्चतप्रयतो भूत्वा तुषयोध्याभ्यमन्वः श्रियःपन्दरर्षञ्च श्रीकामं सततं जपेत् महादेव्येन विद्महे विष्णुपत्नेन धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् अपराजितमन्त्रं पठेत् అందరూ కూడా మనసులో మంచిగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఎలాంటి నవగ్రహ దోషాలు కానీ దుష్టశక్తుల పీడ కానీ శత్రుపీడ కానీ రుణమోచన కానీ ఆరోగ్యం పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యం ఉండాలి, దుస్వప్నాలు ఏవి కూడా రావద్దనేసి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం నమో భగవతే అనంతాయ సహస్రశీర్షాయ సుగంధ క్షీర సముద్ధరణాయ శేషమోగపర్యంగాయ గరుడవాహనాయ వాసుదేవాయ నమః పీతావాసదే సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న నిరుద్ధమయశ్రీర్షవరాహనార సింహవామన త్రివిక్రమ రామ 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 కృష్ణ వరప్రదనమోస్తుతే అసురదైత్యయక్షరాక్షసభూత పితాత్ర సిద్ధయోగినే ఢాకినే
పాతయ పాతయ ఆఖ్యాత ఆఖ్యాత గృహాణ గృహాణ ఆవిష ఆవిష ధ్వంసయ ధ్వంసయ త్రాసయ త్రాసయ దుఃఖ్య దుఃఖ్య చక్రేణ గదాయ వజ్రేణ భస్మీకురు సహస్రాల సర్వముఖ్య ప్రహాణాయుధ బాహు జయ జయ విజయ విజయ అనంతాపరాజిత అప్రతిహత సహస్రనేత్ర ప్రజ్వల ప్రజ్వల జ్వల జ్వల విశ్వరూపమదసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ పద్మనాభ ఋషికేశ సర్వభూత వశీకరణ శంఖ చక్ర గదాధర సర్వనాగ ప్రమర్ధన సర్వోత్సాదన సర్వదేవ మహేశ్వర సర్వగ్రహ నివారణ సర్వయంత్ర ప్రపంచన సర్వదుఃఖ ప్రశమన సర్వద్గర వినాశన సర్వబంధ విమోక్షణ సర్వదుస్వప్ననాశన సర్వభూత నమస్కృత సర్వభూత ప్రకర్షణ జనార్దన నమోస్తుతే
బ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యవ్వన స్వభావలావణ్య మహోదదే అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కంకణ స్వరూపాయ సురాసురార్చిత మాధవధ్రయుగళాయ అఖిలోన్నత పవిత్రాయ ఆతత్రాణవరాజనాయ పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపిణే పరే పరబ్రహ్మ శర్మణే నప్తే వ్యూహే ప్రద్యుమ్న శర్మణ పౌత్రాయ స్వామి. అలానే పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార ఈ 5 రూపాలు కలిగినటువంటి స్వామి. మనం లోపల ఎక్కడైతే స్వామిని చూస్తున్నామో అది అర్చావతార. పరరూపం అంటే ఎక్కడో పాలకడలిలో ఉన్నటువంటిది పరరూపం. అర్చావతారం ఒక్కటే మనం చూడగలుగుతాం. ఈ 5 రూపాలు కలిగినటువంటి వాడు స్వామి. అలానే స్వామి వారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మ, తాతగారి పేరు ప్రద్యుమ్న శర్మ, అలానే తండ్రి గారి పేరు వాసుదేవ శర్మ. అలానే సాక్షాత్ స్వామి ఎవరు? వెంకటేశ్వర. వేమంటే కష్టములు, కడహ అంటే తొలగించేవాడు. ఎవరైతే కష్టాలన్నింటినీ తొలగిస్తాడో ఆయనే సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వరుడు అనేసి ఆయన నామధేయం అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు. సరే, మనకి ఇప్పుడు అమ్మాయి కావాలా వద్దా? ఉన్నారా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అమ్మాయిలు? స్వామికి నాకు ఉన్నారా ఎవరైనా అమ్మాయిలు? ఉంటే చెప్పండి. సరే, మీలాంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరూ చూసేసి అష్టలక్ష్ములు ఉన్నారని చెప్పేసి అన్నారట. ఆ అష్టలక్ష్ములలో ఆ అమ్మవారు అంటే మొత్తం ఒకటే స్వరూపం. ఆవిడే భూదేవి, నీలాదేవి, అలానే అలివేలుమంగ, ఎవరైనా సరే ఆవిడ యొక్క గుణగణాలు అలానే ఆవిడ యొక్క ప్రభలు చెప్తున్నారు. శ్రద్ధగా వినండి. చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినే సౌభాగ్య విశ్వంబరత్రయావిషయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవాన్ విశ్వంబర శర్మణేనత్రే చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినే సౌభాగ్య విశ్వంబరాన్వయావిషయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవాన్ రత్నాకర శర్మణ పౌత్రే చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినే సౌభాగ్య విశ్వంబరాత్రయావిషయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవాన్ క్షీరాఘవ శర్మణ పుత్రే చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినే సౌభాగ్య విశ్వంబరతయావిషయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే సాక్షాత్ భూదేవి శ్రీదేవి నామ్ని సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి. ఇక్కడ చతుర్వేద శాఖాధ్యాయి సౌభాగ్యం, ఆడవాళ్లకు నిత్యం ఉండాల్సినటువంటి సౌభాగ్యం ఏదో ఆ సౌభాగ్యమే అమ్మవారి యొక్క గోత్రమట. అలానే ఈ యొక్క అమ్మగారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు విశ్వంబర శర్మ, తాతగారి పేరు రత్నాకర శర్మ, తండ్రి గారి పేరు క్షీరాఘవ శర్మ. ఆ క్షీర సముద్రంలో నుంచే అమ్మవారు ఉద్భవించింది కాబట్టి ఆ క్షీర సముద్రమే అమ్మవారి యొక్క తండ్రి. సాక్షాత్ అమ్మవారు ఎవరు? లక్ష్మీ స్వరూపిణీ రుణేధ్వం రుణేమహే. ఆ స్వామి అమ్మవారికి, అమ్మవారు స్వామివారికి ఇద్దరు కూడా నచ్చడం జరిగింది. ఎక్కడో వైకుంఠంలో ఉన్నట స్వామిని మనం ఇక్కడ మాస కళ్యాణం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా వెంకటేశ్వర నగర్లో ఉన్నటువంటి శ్రీ గౌరాసమేత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి మండపమున ఈ యొక్క స్వామి మనం వేంచేపు చేశాం కాబట్టి స్వామి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చో అని చెప్పేసి ఆసనం కోసం స్వామికి దర్భను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ దర్భను స్వామికి చేతిలో పెట్టడం ద్వారా స్వామికి ఆసనం వేసినట్టుగా భావన చేసుకుంటాం. ఎక్కడో వైకుంఠం నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయన ఆసనం వేసి కూర్చోబెట్టేసి పాద ప్రక్షాళన అనేటటువంటిది స్వామికి చేస్తున్నాం. బ్రహ్మ కడిగిన పాదం స్వామి పాద ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం. స్వామిని చూసి
సమర్పిస్తున్నాం. మధుపర్కం అంటే పెరుగుతో కూడుకున్నటువంటి తేనెతో కూడుకున్నటువంటి పెరుగు. ఇదట ఎప్పుడైతే కళ్యాణోత్సవానికి అబ్బాయి దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి 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 వచ్చి అలసిపోతాడో అలసట తీరిపోయి మళ్ళీ ఆ వివాహ సమయంలో మొత్తం కూడా తను మంచిగా అక్కడే ఏ ఆకలి అనేటటువంటిది తప్పిక అనేది కాకుండా అక్కడ శక్తివంతంగా కూర్చోవడం కోసమట ఋషులు ఏం చేశారంటే ఈ మధుపర్కం అనేటటువంటిది ఇవ్వాలనేటటువంటి శాస్త్రం అనేటటువంటి చేశారు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనం కూడా బాగా అలసిపోతే కొంచెం పెరుగులో కొంచెం తేనె కలుపుకుని తాగితే మళ్ళీ మన యొక్క ఎనర్జీ అనేటటువంటిది మళ్ళీ జనరేట్ అవుతుంది. అందుకోసం అనేది మధుపర్కం అనేది ఇస్తారు. ఈ మధుపర్కం ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చేటటువంటి వస్త్రాలు కాబట్టి దానికి మధుపర్క వస్త్రం అనేటటువంటిది అన్నారు. కానీ బయట ఇప్పుడు ఏంటంటే వస్త్రాలకే పేరు మధుపర్కం అనేసి. మధుపర్కం అంటే పెరుగుతో కూడుకున్నటువంటి తేనె అనే అర్థం. కాబట్టి ఆ స్వామికి సమర్పిస్తున్నాం. అందరూ కూడా చూసి ధరించండి. అయంతే మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః అయంతే మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః అయంతే మధుపర్కో మధుపర్కః అమృతోపస్తరణమసే. మధుపర్కానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. మృతాపితానమసి అగవస్త్రాన్ని సమర్పయామి. ఎవరైనా వస్త్రాలు తెచ్చి ఉంటే అక్కడ ఇచ్చేసేయండి, స్వామికి సమర్పిస్తారు. ఎక్కడైనా సరే కళ్యాణోత్సవం చేసేటప్పుడు వధూవరులను ఇద్దరు కూడా మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే లక్ష్మీనారాయణులుగా వర్ణించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా మనం స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మహాసంకల్పం వినడం కానీ చూడడం కానీ చదవడం కానీ చేయడం వలన మన యొక్క పితృదేవతలు ఎవరైనా సరే నరకం దగ్గర కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటే మనం చేసినటువంటి కర్మలు పాపాల వలన మనం నరకం దగ్గర కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మహాసంకల్ప పఠనం చేయడం వినడం కానీ లేకపోతే ఈ మహాసంకల్పం తర్వాత 16 దానాలు అనేవి ఉంటాయి, షోడశ దానాలు అనేసి. ఈ కాలంలో ఆ షోడశ దానాలు చేసేటటువంటి స్తోమత ఉన్నా చేయలేకపోతున్నారు. కొంతమందికి స్తోమత అనేటటువంటిది లేదు. దీనిలో 4 ముఖ్యమైనటువంటి దానాలు ఉన్నాయి. భూదానము, హిరణ్యదానము, గోదానము, సాలగ్రామ దానం. ఈ 4 దానాలు చేసేట సాధ్యమైనంత వరకు మనం చేసినటువంటి పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటి అంటే ఈ దానం చేయడం వలన పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడితం. పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి పాపం ఈ జన్మలో వ్యాధి రూపంగా మనల్ని పీడిస్తాయి. మరి ఇది ఎలా పోవాలంటే శాంతి జప హోమ సురార్చనే బ్రాహ్మణార్చనే. అంటే జపము కానీ హోమం కానీ దేవతార్చన కానీ బ్రాహ్మణార్చన కానీ చేస్తే ఈ యొక్క పాపము తొలగిపోతుందని చెప్తారు. కాబట్టి మహాసంకల్పం చదివేటప్పుడు ఇంత వేల మంది కోట్ల మంది భక్తులు ఉన్నా సరే, కొన్ని వందల మంది మన కాలనీలో ఉన్నా సరే, మనమే ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే ఏ జన్మలో మనం చేసుకున్నటువంటి సుకృతం ఉంది కాబట్టి అది ఇక్కడ కూర్చోబెట్టింది. లేకపోతే చాలా సమయం ఉంటుంది కానీ ఆ గేటు ఉందని చాలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని మనం వింటూ ఆ భగవంతుని మనం చూస్తున్నామంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఏదో సుకృతం ఉంటేనే మనకు ఇలా కూర్చుంటాం. వేద పఠనం చేయాలంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే వేద పఠనం చేయగలుగుతాం. లోపలికి వెళ్ళి పెరుమాళ పాదాలు తాకాలంటే ఏ జన్మలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యమో
ఆ యొక్క ఫలితాన్ని మనకు భగవంతుడు ఇస్తాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క మహాసంకల్పం తర్వాత 4 దానాలు ముఖ్యమైనటువంటివి. ఆ 4 దానాల శ్లోకాలు మీతో చెప్పించడం జరుగుతుంది. మీరు కూడా ఆ యొక్క దానాల శ్లోకాలు చెప్పి అవకాశం ఉంటే చెయ్యొచ్చు. అవకాశం లేకపోతే భగవంతుడా నాకు ఇలాంటి దానం చేసేటటువంటి స్తోమతను ఇవ్వు అనేసి ప్రార్థన చేసుకోండి. అలానే మీకు తోచిన దక్షిణ మీ చేతిలో పుచ్చుకోండి. తర్వాత సంకల్పం చెప్పిన తర్వాత మీతో కూడా అందరితో సంకల్పం చెప్పిస్తాం. ఏదన్నా కోరిక ఉంటే ఆ కోరికను స్వామి వారికి విన్నపం చేసుకోండి. ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరిక, అంతేగాని రేపటికి నాకు 10 కోట్లు వచ్చేయాలి, నేను సీఎం అయిపోవాలి, మోడీకి పోయి నేను కూడా బియ్యం అయితే బాగుండు, ఇలాంటివి మాత్రం కోరుకోకండి. ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలు ఏ ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా భగవంతుడు అనేటటువంటి వాడు మనకిస్తాడు. కాబట్టి మనసులో ఒకసారి నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారం చేసుకొని మీ గోత్రము మీ పేరు చెప్పుకోండి. మహాసంకల్పం అయిన తర్వాత మీతోని ఈ మహాసంకల్పం యొక్క సంకల్పాన్ని చెప్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏ కోరిక ఉన్నా సరే స్వామి ఈ కోరిక నెరవేరితే మళ్ళీ ఇదే మండపంలో నీ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొంటాను, నాకు స్తోమత నా ఇంట్లో నేను ఈ కళ్యాణం చేసుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఇవ్వని కూడా నమస్కారం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రశాంతంగా పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకదమే అవ్యక్త ప్రవదిర్మహదహంకారం ఆకాశవాయువన్నిగల పృథివ్యావరణై సప్తవినివృతావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండఖండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మ అనంత ఐరావత అష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాముపరితలే ప్రతిలోకేన భూలోకపు పరలోక సుపరలోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక సత్యాదిలోక సప్తకానామదో భాగే మహానాళాయమాన పనిరాజరాజ శేషస్థ సహస్రఫలామండల మండితే ఐరావత పుండరీకమావన కుముదాంచన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీక్షితాం దత్తోదండతంబిదే లోకాలోకజలవలయుతే లవనే ఇక్షుసురాసర్పిత దక్షిణ శుద్ధోద్యకావరణైవ నివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రంగశాకశాల్మల పుష్పరాక్షసప్రదీకైరావృతే అమరావతి యశోవతి అంగోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గంధర్వలకావతి ప్రభృతే పుణ్యవర్తనే ప్రకాశతే ఇంద్ర అగ్నియమ నిర్వృతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశాన్య హస్త దిక్పాలికైవాలితే లోకాలోక జల బలవర్తే మహేంద్రమయ శక్తివత్ శక్తివతేమవత్ దృశ్యవత్ వింధ్య పారిజాతాది సప్తకులాతులై మాతంగ హిరణ్య శృంగమాల్యవత్ కిష్కింధరుష్ట శృంగాఖ్య పంచదశే పర్వతైరాస్థితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోధ సౌవీర సౌరాస్త మహారాస్త మగధ మాళవ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గౌళ మలయాళ సింహళ ద్రావిడ కర్ణాటక నాటకరాట పనాట పాండ్య పుళీంద్రాంధ్ర పూర్ణదశాన్న భోజు కురు కురు గాంధర్వ వినకంకణ మత్సమాభ్యవాత్వగూర్జ గూర్జర పావన ఛాల్వాన్ విశ్వాల చేది సింధు ప్రకృతే వివిధ దేశవాస భూమిపాలే పాలితే గంగా గౌతమీ నర్మదా యమునా సరస్వతి కృష్ణవేణి మహుర భాగీరథీ తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారే కావేరి మృతమాలా తామ్రవర్ణే విశాఖా కౌశకే గండకే విచిత్ర వసస్తే వసిష్ఠా ప్రవర కాశ్యపే సరయో సర్వపాపాకుశావతే ఫల్గుణే కరతోయ పుణ్యనదీ పవిత్రతే అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికా పురీ ద్వారావతి ప్రకృతే పుణ్యవర్తనై విరాజితే ఇంద్రువశేరు తామ్రగభస్తి నాగ సౌమ్యగంధర్వచావరణ భరతాఖ్యనవవర్షాస్థితే ప్రత్యేకం నమః సహస్రయోగినే భరత కింపురుషైరావృత కురుభద్రాష్టగరమణగమం ధ్వరణకేతుమాల నామగణమండఖండితే దండక విద్యా చంపక బదురేగణహృత గురు దేవదారుణ్యాయుతే మహాసరోవరకాలికంచ శత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే సుమేరు నిషద హేమకూట హిమాలయానాం
भूप्रतिष्ठशोरजपरिमितस्य 32,सहस्रयोजनमूर्तिं विस्तारस्य मेरुदक्षिणदिग्भागे श्रीमणादिनारायणनाभिसरोजविराजमानस्य जगलगदुत्पत्ति हेतुमालानवकण्डलमण्डलमण्डिते तदर्थेयाते प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमे दिवसे प्रथमेयात्ये महासरोरुहजत्कोटिरूर्ध्वमण्डले तदर्थेयाते प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अहने द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते त्रयोदशकटिकाकान्तिक्रान्ते 32 कटिका पार्थिवकल्प कूर्मकल्प ब्रह्मकल्प वराहकल्प सावित्रकल्पानां मध्ये श्री श्वेतवराहकल्पे स्वायंभवसारित औवत तामस रैवत चक्षुष वैवस्वत सावन्निदक्ष ब्रह्म रौद्रदार्मरौक्षभो मध्यानि चतुर्दशमन्वन्तरेषु मध्यमे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे मत्स्यकूर्मवराहनारसिंहवामनवार्धवराहकृष्णबौद्धकलिके दशावतारेषु नवमे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे सप्तदशालक्ष अष्टाविंशतिसहस्रपरिमिते कृतयुगे याते द्वादशलक्ष जन्मपरिसहस्रपरिमिते त्रेतायुगे याते अष्टलक्ष चतुष्षष्टिसहस्रपरिमिते द्वापरयुगे याते चतुर्लक्ष 32,सहस्रपरिमिते कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिरविक्रमार्कजालिवाहनविजयाभिनन्दनागार्जुनानि षट्चक्रेषु द्वितीये शालिवाहनशके अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकरान्ध्रमाणेन प्रभवादिषष्ठे संवत्सराणां मध्ये श्रीश्वमवर्ताम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ पौष्यमासे कृष्णपक्षे अद्यां चतुर्दशोपरि अमावास्यां शुभदिनं वासरावासरस्तु वद्यः मृगवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनो सारे गोत्रము మీ పేరు చెప్పుకోండి అందరూ కూడా చెప్పండి మమ అనాది అవిద్య వాసనయ ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానా యోనిషు జనిత్వా కేనాపి భాగ్య విశేషేణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభృతి ఏతత్ క్షణ పర్యంతం కృతాన నవవిధాన మహాపాతక ఉపపాతకాదీన అద్యః అపనోదన ద్వారా శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపం కన్యాదానం అహం కరిష్టే. ఇక్కడ సంస్కృతంలో మళ్ళీ మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. ఎన్నో జన్మల తర్వాత జన్మలు ఎత్తి 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 ఏదో కొంచెం పుణ్యం చేస్తే ఆ భగవంతుడు నాకు కూడా నేను చేయకూడదు వెళ్తుంది చాలా పాపాలు నేను చేస్తూనే ఉంటున్నాను. ఈ రోజు వరకు ఎన్ని పాపాలు చేశాను ఆ పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోవడం కోసము వెంకటేశ్వర నగరంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మండపంలో శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా నేను మహాసంకల్పంలో పాల్గొని ఆ సంకల్ప దారం కూడా నేను వదులుతున్నాను. నాకు తోచినటువంటి రక్షణను నేను సమర్పిస్తున్నాను. స్వామి నాకు మళ్ళీ ఆ పాపాల దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఆ పాపాలు తొలగిపోయేటట్టుగా నన్ను కాపాడు స్వామి అనేసి మన స్వామిని వేడుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు కళ్యాణం చేసాం, సంతోషస్వామి మహాసంకల్పం చెప్పి పాపాలన్నీ పోగొట్టాడు. రేపు ఫ్రెష్గా చేద్దామని మాత్రం మనం సంకల్పించుకోవాలి, సరేనా? కాబట్టి పాపాలు చేయకుండా దూరంగా ఉంటేనే మంచిది. ఇలాంటి సంకల్పాలలో పాల్గొనకుండా భగవంతుడి సేవ చేసుకోవచ్చు. కానీ పాపాలు చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనసులో భయం కూడా అనేటటువంటిది ఎక్కువగా అవుతుంది. ఈ 16 యొక్క షోడశ దానాలు అనేవి ఉన్నాయి. దాంట్లో దశదానాలు అనేవి ముఖ్యం, దాంట్లో కూడా 4 దానాలు అనేటటువంటి ముఖ్యం. ఆ 4 దానాల యొక్క శ్లోకాలు చెప్తాను. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని మేము ఆ శ్రీనివాస కళ్యాణంలో పాల్గొంటున్నాం కాబట్టి ఆ శ్రీనివాసుడికి ఇస్తున్నట్టుగా భావన చేసుకుందాం. చతుర్దశాం యస్మాం తస్యాం ప్రదానేన అదశాంతిం
ప్రయచ్చమే గోదానం శ్రీనివాస ప్రియదా సర్వసస్య ఆశ్రయ భూమి వరాహేన సముద్రుత యస్మాత్ తస్య ప్రదానేన అతశ్చాందిం ప్రయచ్చమే భూదానం శ్రీనివాస ప్రియదా హిరణ్యగర్భ గర్భస్థం హేమబీజం విభావస్వో అనంత పుణ్యఫలదం అదశ్చాంద్యం ప్రయచ్చమే హిరణ్యదానం శ్రీనివాస ప్రియదా సాలగ్రామ శిలాచక్రే భువనాని చతుర్దశ యస్మాత్ తస్యాః ప్రదానేన అదశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే ఏభిః గో భూ హిరణ్య శాలగ్రామ షోడశ మహాదానై శ్రీనివాస ప్రియదా ఏడుమంగళవాడ వెంకటరమణ లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద. దీంట్లో గోదానం ఉంది, భూదానం ఉంది, హిరణ్యదానం ఉంది, శాలగ్రామ దానం, 4 దానాలు. గోదానం మామూలుగా ఇప్పుడు చేయాలి, మంచి ఆవుని, దేశీయ ఆవుని చేయాలంటే 78,000. అయ్యో అంత స్తోమత లేదండి మాకంటే. గో సంరక్షణ చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడైతే గోశాల ఉంటుందో మనకు తోచిన దక్షిణ ఇస్తూ గోగ్రాసం ఇవ్వచ్చు. గోదానం చేయకపోతే గోగ్రాసం మనం ఇవ్వచ్చు. 500 1000 ఏదైనా ఇచ్చి గోదానం ఇస్తూ, అంటే ఆ గోకి గ్రాసాన్ని ఇస్తూ ఆ గోసేవ చేసుకోవచ్చు గోదానం చేయడానికి. హిరణ్యదానం బంగారం దానం చేయడానికి అవకాశం ఉంటే ఎంతో అంత బంగారం తీసుకొని వచ్చి సంకల్పం చెప్పేసి దార పోసుకొని వదిలేయచ్చు. ఈ బంగారం అమ్మో బ్రాహ్మణుడు బంగారం ఇచ్చామని అందరూ అనుకుంటారు. ఒకసారి బంగారం తీసుకుంటే 1,00,000 సార్లు గాయత్రి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కష్టం ఎవరికి తెలియదు. ఆ బంగారం తర్వాత వాడు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా బ్రాహ్మణుడు తోడుకు వస్తాయి. అందుకోసమే వేద పఠనం చేస్తారు కాబట్టి, అలానే భగవంతుడు సేవ చేసుకుంటారు కాబట్టి, అలాంటి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఆ పాపాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ భగవంతుడి సేవలో అలానే వేద పఠనం చేస్తుండగా ఆ గాయత్రి జపం చేయడం వలన ఆ పాపం అనేటటువంటిది తొలగిపోతుంది. అందుకోసమే వాళ్ళకి దానం ఇవ్వాలని చెప్తారు. అలానే భూదానం అంటే అసలు కొడుకు కూడా రాలేదు. స్వామి సంతస్వామి భూదానం అడుగుతున్నాడు కదా. భూదానం చేయడానికి అవకాశం లేకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తోచినటువంటి దక్షిణ భగవంతుడికి కానీ, హుండీలో కానీ, అర్చకుడు కానీ, లేకపోతే గోసేవ కానీ ఇవేం చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం సంపాదించిన దాంట్లో, ప్రతి నెల సంపాదించిన దాంట్లో ఎంతో అంత మనము మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే మెడికల్కి కట్టుకుంటాం, ఎల్ఐసీలు కడతాం, అన్నీ కడతాం కదా. అలానే మనం చేస్తున్నటువంటి పాపం తొలగిపోవడానికి కదా ఎంతో అంత భగవంతుడు సేవకు కూడా కడుతున్నాడు అనుకోండి. ఈ సేవ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మరణం సంభవిస్తుందో, మరణం అనేటటువంటిది దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు 1 సంవత్సరం మొత్తం ఆ బెడ్లోనే ఉంచి మనల్ని కష్టపెట్టదు అన్నమాట. సుఖమరణాన్ని ఇచ్చేటటువంటిది ఈ యొక్క పుణ్యం అన్నమాట. అందుకోసమే మీరు ఎల్ఐసీలు కట్టినా లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా, ఇవన్నీ తీసుకున్నా సరే ధర్మం అనేటటువంటిది భగవంతుడికి కూడా కొంచెం సమర్పిస్తూ ఉంటే అక్కడ మనల్ని రక్షిస్తారు. ఇవి ఎంత ముఖ్యమో అది కూడా అంతే ముఖ్యం. అయ్యో నాకు 10,000 వస్తాయండి, 10,500 స్వామికి ఇచ్చేస్తాయి ఎట్లా అంటే, అయ్యో వీడు 10,000లో కూడా 500 ఇస్తున్నాడు, వీడికి ఇంకో మార్గం ఏదైనా చూపించాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. అంతేగాని వామ్మో 10,000 వస్తున్నాయి 500 స్వామికి ఇవ్వాలా, 500 స్వామికి ఇవ్వాలంటే స్వామి కూడా అనుకుంటాడు వీడికి కూడా మెల్లగా ఇద్దాంలే. కాబట్టి మనము భగవంతుడు ధర్మబద్ధమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ధర్మమే మనల్ని రక్షించకున్నా సరే మన సంతానం మీద ఆ ప్రభావం అనేటటువంటి చూపించి వాళ్ళకి మంచి జీవితాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి మీకు తోచినటువంటి దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. సావధాన సునోతే సావధాన
सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान श्रीकान्ताकुलकुङ्कुममरीरङ्गो गुणानान्यदे पूर्वाचार्यगरम्बसेविनवद श्रीवाञ्छरात्रागमाम् विश्वक्षेण विभीषण प्रभृतिर्भक्तैः सदा सेविताम् पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान श्रीलक्ष्मी कमलालये वसुमती रामाजगद्रक्षिणे कल्याणी सकलेश्वरे सरसिजा भाग्यानुसन्धारिणे शोभाङ्गे विमलेश्वरे विमलने नाराजिने श्रीसदे पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान श्रीरङ्गे गरुडाचले जनगिरौ सिंहाचले मन्दिरे वैकुण्ठे गणगाचले यदगिरौ नारायणाख्याचले लोकालोकमहाचले दर्शनो पुण्याचले स्वाश्रया पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान प्रासद्गजसौधमण्डपमहासौवर्णपीठोल्लसतो प्राकारत्नहेमरत्नरुजविद्याद्वल्यमानो हरे नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मासञ्चपक्षोत्सवं पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान नीलकच्चसुरोऽनुगुरुगोकुब्जो महाभार्गवो रामो यादवनायको बलसः श्रीकृष्णकल्क्यावः लोकानां परिपालनाय जनितो देवो जगद्रक्षकः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान वेदव्यासपराशरो सुखमुनिपृक्तागरत्नाङ्गतो विश्वक्सेन विभीषणस्य हनुमान् श्रीवैनदैयादय एतद्भागवतोत्तमै प्रतिदिनं संयोजमानः सदा पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान श्रीरामानुजभट्टरार्य षडगोपानन्द संकर्षण श्रीसौदर्शनपाञ्चजन्य भरतैश्चार्चे सदा वैष्णवे एतद्भागवतोत्तमैरनुदिनं संसूयमानः सदा पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान नानावेदपुराणसारविभव श्रीमाञ्जरात्रागमा शास्त्राणामधिकैर्नमस्तवरदै श्रीवैष्णवैरास्पदा भक्तैर्भागवतोत्तमै प्रतिदिनं संसेव्यमानो हरे पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषत्कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान सत्यास्तीर्थ द्विजगुरुदैत्यानां समस्तजगदाधार महामण्डूकपूर्वयज्ञवराहशेष पृथिवीनां समस्तमङ्गलालङ्कृतस्य सकलकल्याणलक्ष्मीसमेतस्य शङ्खचक्रगदाधाराङ्गस्य श्रीवत्सकौस्तुभलक्ष्मीमनोहरवक्षस्थलस्य
తిదివార నక్షత్ర ముహూర్త లగ్న హోర త్రేతానవాంశదాభిషాంశ విరంజనానం నిరంతరం అనుకూలాం స్వస్తి సర్వే గ్రహ శుభ ఏకాదశస్థాన వరదా వరదా సుప్రసన్నో సుమూర్తో భవంతు. కళ్యాణోత్సవంలో అమ్మవారికి చివరి తాంబూలాన్ని సమర్పిస్తున్నాం. తాంబూలం మీ దగ్గరికి వస్తుంది. అందరూ కూడా తాకి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు తమకు తోచిన దక్షిణ సమర్పించి పంపించండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. నమస్కారం
श्रीरस्तो नित्यमङ्गलानि भवन्तु പൂർവാസാരഹൽപോരുമനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൂർവാരവാർത്തകളെ കൊണ്ടുതീരേർത്തന്നെ പൂർവാസാരഹൽപോരുമനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൂർവാരവാർത്തകളെ കൊണ്ടുതീരേർത്തന്നെ യന്തമുപദേശം ரத்தினமாலைரன்ஹே சனதன்ஹெல்லாரும் சந்திப்பார் எந்தைதிராக என்னருளக்கென்று விளக்காய் எதிராகவா என்னிருவருதா எந்த உபதேசம் ரத்தினமாலைரன்ஹே சனதன்ஹெல்லாரும் சந்திப்பார் எந்தைதிராக என்னருளக்கென்று விளக்காய் எதிராகவா என்னிருவருதா மன்னேர்கால் எங்கே மணவாள மாமுனிவன் பொன்னடியாம் ஒன்று சிரித்தாரே வேண்டில் அமானுவனன் நம்மை கரத்தாலே வல்லாண்ட வல்லாண்ட வல்லாயிரத்தாண்ட வளகோடி நூறாஜரம் வல்லாண்ட தந்தோல் மணிவந்தாவன் சேவடி சொப்பிதற்காப்போ அடியோமோடும் நின்றோடும் பிறவின்னி ஆயிரம் வல்லாண்டோ வடிவாஜனின் வனமார்வனின் வாகமின்ற மங்கையும் வல்லாண்டோ வடிவார சோதி வளத்துறையும் சுடராணியும் வல்லாண்டோ வடை போன பப்பமரங்கும் அப்பாந்த சன்னியும் வல்லாண்ட கோவிந்தா